قد تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى قد عيناي شوقا ولطيبة دربة عشقا فأتيت إلى حبيبي وحدع يا قلب أرفقا. رقت عيناي شوقا ولطيبة دربة عشقا فأتيت إلى حبيبي فحدع يا قلب رفقا. نصلي على محمد السلام عليك السلام عليك يا حبيبي. السلام عليك يا السلام عليك يا حبيبي. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسعى خالقه فأتاه الوحي فأشرق. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسعى خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا السلام عليك يا حبيبي. السلام عليك يا السلام عليك يا حبيبي. يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهدي محمد. يا طيبة بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي.
يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا رسول الله 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 يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم نصركم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول كونوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول فرع والأصول اللهم صل على اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي وجودي ولا ترنمت في الصلاة ولا ركوعي ولا سجودي ولا
ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله. هيا بما رحينا إلى ما علينا صدقي وسري يا سيدي هو عند الله. إذا قد جروا تعال ربك يا ونوح يا حمام. سكنت في خامر الهوى والغرام. سكنت في خامر الهوى والغرام. دعوني هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معانا معنا يا مضار فهو عمادي يوم المعادي. نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معانا معنا يا غبار وهو عمادي يوم المعادي. نبينا طه المختار حي الهادي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kita muliakan guru kita Sayyidina Habib Ali bin Bakir As-Sakaf, Hafizahullah, yang kita hormati para tuan-tuan guru, para asatidzah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang menonton di dalam Google Meet ini, maupun yang sedang menonton secara live di Facebook Masjid Rasul. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis taklim online sekali lagi seperti biasa hari Jumaat malam Sabtu, yang mana malam ini kita membicarakan sambungan daripada kitab Hidayatul Hidayah daripada karangan Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. InsyaAllah, tanpa kita berlengah masa lagi, saya kita mempersilakan guru kita Sayyidina Habib Ali As-Sakaf untuk menyambung pengajian kita pada hari ini. Fa'alaihi baitafadhal insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal ittiba wal ibadah wal istifadah wal hatta ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Wa du'a ilal huda wa dalalata ala khairi wa ibtiqa'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alim ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran ahli. Bismillah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-9 daripada kitab Hidayatul Hidayah ini. Suara saya oke? Oke. Kita masih di dalam adabul wudu ya. Insya Allah ini adalah kelas terakhir daripada adabul wudu. Setelah kita menyelesaikan tentang rukun-rukun wudu, kemudian dan beberapa sunnahnya, dan di akhir daripada wudu ini kita disunahkan untuk berdoa. Disunahkan untuk apa? Berdoa. Apa kata doanya itu? Seperti kata Imam Ghazali, fa idza faragta minal wudu. Kalau kalian sudah selesai daripada berwudu ya, dan wudu itu wallahu alam perkara yang sangat penting sekali, karena di antara perkara yang paling penting dalam Islam itu adalah sholat, dan kunci daripada sholat adalah tohurnya. Maknanya kalau Anda wudunya sudah benar, sholatnya pasti oke. Kalau sholatnya oke, biasanya hal-hal yang lain di dalam Islam juga juga oke. Dan jika kalian itu sudah selesai daripada berwudu, di dalam nuskhoh yang lain, saya tengok dalam nuskhoh Marofil Ubudiyah ini, farfa basoroka ila sama, maka angkatlah pandangan kalian itu ke langit, macam ini. Maknanya kalau berdoa menghadap apa? Ke langit. Wah, ini Wahabi senang. Wahabi apa namanya? Senang. Maknanya kalau Anda itu berdoa menghadap langit, maknanya Allah itu ada di mana, Ustaz Sufi? Apa? Ini tuh apa? Loh iya, Wahabi apa namanya cakapnya semacam itu. Kalau maknanya kalau Allah tidak ada di langit, untuk apa namanya kalian berdoa di langit? Anda tengok tak hanya bawa kita, bawa ayam pula. Macam mana? Iya, ayam, mereka bawa ayam, tak suci. Ayam bawa. Tak cukup gak ada Uncle Boss itu yang apa namanya? Ayam KFC, McD yang jual ayam itu tak cukup. Wahabi pun bawa ayam. Apa kena mengena ayam dengan Allah di atas? Iya, ayam kalau berkokok menghadap mana? Ustaz Sufi? Menghadap langit, Beb. Loh, maknanya ayam itu kalau berkokok menghadap langit, maknanya Allah itu ada di apa namanya? Ada di langit. Katanya Imam Ghazali di dalam kitabnya beliau Iqtisad fil I'tiqad mengatakan bahwasanya hadayan. Ini apa namanya? Mengigo je, katanya mengigo. Kenapa mengigo? Loh iya, kalian sholat menghadap mana? Menghadap kiblat. Apakah Allah ada di kiblat? Apakah Allah itu ada di kiblat? Kan tidak. Loh kalau Allah tidak di kiblat, kenapa Anda sholat menghadap
Menghadap kiblat sama, jawabannya di kiblat sama dengan jawabannya kenapa Anda berdoa menghadap langit. Apa jawabannya Habib? Iya, karena yang namanya kiblat, yang namanya Ka'bah adalah kiblat untuk sholat, sedangkan langit adalah kiblat untuk doa. Pas itu saja. Maknanya Anda kalau berdoa menghadaplah langit. Kenapa? Bukan karena Allah ada di langit, karena itu adalah perintah Allah. Anda kalau sholat menghadaplah menghadaplah Ka'bah. Kenapa? Apakah karena Allah ada di Ka'bah? Ka'bah namanya apa? Rumah siapa? Ustaz Sufi, Ka'bah itu. Rumah Allah, Baitullah. Rumah Allah. Apakah Allah tidak ada di rumahnya? Allah ada di mana terus? Tuh, karena Allah. Itu kan. Terus tengok, madzhab ahli sunnah itu yang paling oke. Allah tidak bertempat, selesai. Terus kenapa kita disuruh untuk menghadap Ka'bah? Ya, karena itu adalah perintah Allah, itu saja. Kita menghadap Ka'bah ketika sholat karena itu adalah perintah Allah. Kita menghadap langit ketika berdoa karena itu adalah perintah apa namanya? Perintah Allah. Di dalam nuskhahnya Maratil Ubudiyah dikatakan, kalau kalian sudah selesai berwudu, maka angkatlah tanganmu ke atas dan angkatlah apa? Pandanganmu ke atas dan katakanlah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi. Ini diterjemah juga kah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi. Ya Rabb, aku sudah berbuat buruk dan aku sudah mendolimi diriku sendiri. Betul. Orang berbuat maksiat itu bukan mendolimi Allah, mendolimi apa dirinya sendiri. Orang buat maksiat tidak akan merugikan Allah, merugikan dirinya sendiri. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, aku meminta ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Maka ampunilah aku dan berilah aku tobat ya Rabb. Innaka anta tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau itu Maha penerima taubat dan Maha mengasihi. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni shakuran syakura. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang yang sering bertobat. Biasa ya, yang namanya manusia itu potensi untuk jatuh kesalahan itu selalu. Tidak mungkin yang namanya manusia itu hanya salah satu kali, tidak ada. Itu yang hanya salah satu kali itu hanya Nabi saja. Bahkan Nabi tidak pernah tidak pernah salah. Tidak ada, Nabi itu tidak pernah salah sama sekali. Saya yang salah mengatakan Nabi pernah salah satu kali. Tidak ada itu. Itu sabkul lisan. Nabi tidak pernah salah sama sekali. Di dalam madzhab ahli sunnah, hanya dua entiti yang tidak pernah salah. Satunya Nabi, satunya apa? Malaikat. Satunya Nabi, satunya apa? Malaikat. Tidak pernah salah sama sekali. Adapun manusia selain Nabi, maka dia potensi untuk jatuh ke dalam kesalahan itu sangat besar. Cuma kalau memang jatuh dalam kesalahan itu memang diwajibkan untuk apa? Bertobat. Sawaun kesalahannya itu kecil atau kesalahannya itu besar. Kalau bertobat dari kesalahan yang besar, dari dosa yang besar itu lebih diwajibkan daripada bertobat daripada kesalahan yang kecil atau dosa yang kecil. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku daripada orang yang mutatahhirin, yang berusaha untuk selalu suci, bukan bukan tohirin ya, bukan orang yang suci, karena tidak ada orang yang suci kecuali siapa? Nabi. Kita berusaha untuk bersuci. Macam mana berusaha untuk bersuci? Jadikan kita ini untuk terus dalam keadaan berwudu, yakni atau lebih dikatakan daimul wudu. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah aku daripada hamba-hambamu yang soleh. Waj'alni soburan syakura, dan jadikanlah aku itu sobur, yang bersabar. Sabar ini susah sekali. Terus apalagi sabar itu ada dua ya. Ada sabar di dalam menghindari maksiat dan sabar di dalam melakukan taat. Sabar menghindari maksiat itu jauh lebih susah daripada sabar menjalani taat. Sangat susah sekali. Apalagi kalau Anda berprofesi sebagai ustadz, sebagai guru, itu sabarnya kena berlipat-lipat. Kenapa berlipat-lipat? Orang itu ya, Ustaz Sufi ya, orang itu kalau jadi peniaga, orang tak akan ghibah dia, orang tak akan
komplain atau kritik dia, tapi kalau Anda seorang ustadz, naudzubillah, yakni orang sikit aja Anda buat apa-apa pasti dikomplain. Oh, ada ustadz punya NGO, ini jahat, kena diaudit. Kenapa namanya? Kena diaudit. Ada ustadz umur berapa? Ada ustadz umurnya sudah 60 tahun, menikah dengan perempuan umur 30 tahun. Ini ustadz ini memang mata keranjang. Suka terhadap wanita. Loh, memang kalau terhadap pria itu namanya LGBT. Padahal perkara-perkara yang biasa aja. Tapi kalau yang buat itu ustadz, semua akan apa namanya? Akan cakap. Ya kenapa? Sunnatullah. Kalau Anda tak nak orang cakap kepada Anda, tak jadi ustadz. Jadi pedagang aja. Jual nasi lemak, jual nasi kerabu, jual nasi fanggi. Orang-orang tak akan cakap pasal lantas. Tapi Anda nak jadi ustadz, ya Allah. Mungkin Anda cebok ya, orang akan apa namanya? Orang akan komen. Ya, ini namanya apa? Menjadi ustadz. Waj'alni sabur. Menghadapi murid kena sabar. Menghadapi orang kena apa namanya? Sabar. Ustadz kena sarinya kena lipat-lipat. Bahkan orang yang sabar di dalam berdakwah, orang yang sabar menjadi ustadz, apa namanya? Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya ini adalah mukmin yang qawi, mukmin yang kuat. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW itu bersabda bahwasanya mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Apa yang kuat dan lemah itu dibilang mukmin yang kuat, dan mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang keluar ke masyarakat, keluar ke kampung-kampung, berdakwah, berjumpa orang dan sabar terhadap gangguan mereka. Benar, Sof. Karena Ustadz punya pilihan, Ustadz punya pilihan untuk tak keluar rumah. Dia hanya di rumah saja, dia hanya mengatakan saya adalah Ustadz. Mungkin 10 hari, 1 bulan, war-war di Facebook, saya adalah Ustadz. Kalau ada apa-apa, datang ke saya, bukan saya datang ke Anda. Karena Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada yang tahu. Yang bodoh tanya yang tidak tahu. Siapa yang bodoh tanya kepada orang yang tahu. Bukan Ustadz cari orang yang tidak tahu. Salah itu. Salah. Yang benar orang yang tidak tahu kena cari ustadz. Maknanya secara hakikat ustadz tidak wajib untuk cari orang-orang yang tidak apa namanya tidak tahu tentang agama Islam. Tapi orang yang tidak tahu agama Islam kena cari ustadz. Cuma banyak sekali ustadz-ustadz kita itu di antara semua di dalam ustadz daripada Yaman kah, ustadz daripada Nusantara kah, Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, semuanya itu akan cari orang yang tidak tahu. Ayo, mana yang tidak, apa namanya, mana yang masih belum tahu agama, aku ajari. Diriwayatkan Habib Ahmad bin Umar bin Smith daripada Syibam, hari-hari ke pasar. Ayo, yang tidak, apa namanya, yang masih belum tahu agama, silahkan datang ke rumahku, aku ajari. Macam itu, so. Hari-hari macam itu, Ustaz, apa namanya, Ustaz Sufi. Padahal secara syariat, wajib pun semacam itu. Yang wajib adalah murid kena cari Ustaz, bukan Ustaz kena cari murid. Tapi ketika ustadz itu dia cari murid, dia akan sabar. Dia akan apa namanya? Dia akan sabar. Kenapa? Karena murid itu akan ganggu dia. Karena tak semua ustadz itu bisa sabar menghadapi murid. Saya mempunyai guru di Hadramut. Saya punya guru di Hadramut. Muridnya itu hanya 2-3 aja. Benar, Sof. Kenapa? Karena dia tak sabar untuk menghadapi murid. Pandai sekali, jenius. Saya mungkin di dalam dunia ini hanya jumpa 2 orang jenis yang pernah saya jumpai face to face ya. Satunya adalah Syekh Said Foda, satunya adalah guru saya di Hadramut. Benar-benar fi'lan jenis. Bukan level-level macam kita ini. Kita ini pandai karena banyak belajar. Tapi memang ada orang itu dilahirkan dia itu apa? Jenius mutlak. Tak kuat. Dia tengok orang-orang biasa-biasa macam kita itu tak kuat. Macam terlampau apa namanya? Nak paham terlampau lama. Ada orang itu memang apa namanya tak kuat dengan apa namanya, orang itu tak kuat dengan murid, tapi ustadz yang lebih hebat lagi sampai sekarang pun saya tengok Syekh Said Foda itu tak ambil banyak murid, banyak murid. Terakhir di dalam interviewnya beliau bahwasanya yang belajar dengan beliau mungkin 4-5 orang. Beza dengan beberapa guru itu muridnya sampai 1.000 sampai 2.000. Ada orang memang tak terlampau nak ambil banyak murid, tapi sikit murid tapi best lebih baik daripada banyak murid semuanya apa? Kambing semua.
ustadz yang suka dengan yang banyak muridnya, dan pasti yang namanya murid, yang namanya orang itu pasti akan ganggu ustadz, pasti itu, pasti. Dan ustadz itu sabar dengan gangguannya murid, katakan dia itu adalah orang yang qawi, bukan orang yang lemah, dan itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang lemah. Waja'alni soburon syakur. Sobur ini dikatakan apa itu sobur ini adalah anta mengagungkan Allah. Sekiranya kalau dengan pengagungan itu, kalau Anda turun musibah daripada Allah, Anda tidak mengeluh. Ya sudah. Karena musibah ini daripada Allah, itu tidak akan mengeluh. Ada corona kah, ada koroni kah, ada koronu kah, semua kawan-kawannya corona turun, tidak ada yang mengeluh. Kenapa? Karena semuanya daripada apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi asa susah. Apalagi jadi orang bersyukur, sangat susah sekali, sampai dikatakan wa qalilun min ibadiyya syakur, dan sedikit daripada hamba-hambaku itu yang bersyukur. Mana bersyukur itu adalah Anda menjadikan semua anggota tubuh Anda itu untuk apa dia diciptakan. Semua nikmat Allah untuk apa dia diciptakan itu namanya apa? Syukur. Mata untuk apa dia diciptakan, mulut untuk apa diciptakan. Susah nak buat itu. Mata diciptakan ini bukan buat untuk main Mobile Legends atau untuk main apa? Saya tak tahu, saya tak terlampau paham game-game online. Apa? PUBG. Waj'alni adzkuruka dzikran katsira, dan jadikanlah aku ini banyak berzikir kepadamu ya Allah. Wa usabbihuka bukratan wa asila, dan aku mensucikan ya Allah. Usabbihuka, yakni aku bertasbih kepadamu pagi dan malam hari. Faman qara'a hadhihi da'awat fi wudu'ihi kharajat jami'u khotoyahu min a'dha'i. Barang siapa yang membaca doa-doa ini yang banyak sekali tadi itu, doa ketika membasuh telinga, doa ketika menyapu kepala, ketika membasuh muka, dan semua doa-doa tadi itu, barang siapa membacanya secara sempurna, maka dosa-dosa yang ada pada tubuhnya itu akan terhapus, keluar sedikit demi sedikit daripada segala segala anggota tubuhnya. Di dalam riwayat lain dikatakan barang siapa yang berwudu tapi tidak membaca doa, maka yang suci daripada dosa hanya bagian wudunya saja. Tapi barang siapa berwudu dengan membaca semua doa ini, yang hilang dosanya itu bukan hanya bagian wudunya saja, tapi semua badannya, Wa khutima ala wudu'ihi bi khatamin. Wa khutima ala wudu'ihi bi khatamin. Khutima ini mempunyai dua makna, Ustaz. Dihatamkan, diakhirkan, atau dicop. Yakni sebagian khotaman nabiyyin, copnya para nabi, ada tafsirnya sendiri. Khotaman nabi dengan makna nabi penutup juga ada tafsirnya sendiri. Pernah dengar Nabi Muhammad adalah copnya para nabi? Pernah dengar? Ada lagi yang mengatakan di dalam khotam ini khotamnya nabi dan lagi khotamnya wali. Pernah dengar? Khotamul wilayah, copnya para wali. Copnya para wali tidak ada dalilnya. Tapi khotamnya para nabi ada apa? Ada dalilnya. Nanti bila-bila akan saya jelaskan, saya tak terlampau masuk di dalam kelas tasawuf ini pasal pasal akidah. Nanti Ustaz Sufi akan tegur saya, nanti saya takut. Wa khutima ala wudu'ihi, dan wudunya itu akan dicop oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cop. Apa makna cop ini? Marokil Ubudiyah mengatakan bahwasanya cop ini maknanya sudah ada sirimnya. Yang mana sirim ini menandakan bahwasanya pahala ini akan terus ada sampai dia mati. Ini maknanya ada sebuah bisyarah, kabar gembira bahwasanya dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat pahalanya itu hilang. Kenapa? Karena pahalanya ini sudah disirim, sudah dicop oleh Allah, tidak akan bisa hilang. Approved, pahalanya approved, sudah disetujui dan sudah masuk sudah masuk ladang pahalanya nanti itu. Dan sekiranya sampai hari kiamat pahala itu tidak akan hilang. Di dalam Maraqil Ubudiyah dikatakan bahwasanya maknanya itu adalah dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan pahalanya itu hilang. Apa itu? Apakah ada
sebuah perbuatan yang menghilangkan pahala. Ada. Apa itu? Murtad. Murtad adalah perbuatan yang menghilangkan pahala. Anda beribadah 60 tahun, Anda murtad 1 hari dan meninggal dalam keadaan murtad, maknanya wal iyadzubillah ya, semua 60 tahun ini tidak ada maknanya. Dibilang ar-riddah muhbitatun lil amal. Riddah itu menghilangkan semua apa? Semua amal perbuatan. Dan di sini maknanya ada sebuah isyarah bahwasanya dia tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan apa? Muslim. Itu maknanya wa khutima ala wudu'ihi bi khatamin wa rufi'a lahu tahtal arsy, dan pahalanya itu akan diangkat di bawah arsy. Dan mengangkat pahala itu mengisyaratkan bahwasanya pahala itu adalah perkara yang adil walaupun tak nampak. Dan ini adalah salah satu daripada mazhab ahli sunnah. Ustadz Sufi bahwasanya mazhab ahli sunnah itu mengatakan pahala yang kita buat ini ada wujudnya. Ada wujudnya, cuma kita itu tak tampak. Tak tampak. Ada yang mengatakan pahala itu tidak ada wujudnya, cuma ada tulisan saja. Jadi kita akan dibuat buku yang ada listnya, ada tulisan pahala sama satu buku lagi tulisan tulisan dosa. Itu adalah mazhab, tapi banyak sekali para ulama ahli sunnah yang mengatakan bahwasanya selain ditulis di dalam buku, pahala ini adalah perkara yang wujudi, maknanya perkara yang ada. Dia sesuatu yang berbeza daripada manusia dan akan menempel pada tubuh manusia dan mempengaruhi akhlaknya. Semakin banyak perbuatan pahala anta, maka akhlak anta akan semakin baik, dan setiap pahala mempunyai efek yang berbeza-beza. Maknanya pahala di dalam sholat akan mempunyai efek yang berbeza daripada pahala di dalam puasa. Kalau sholat mempengaruhi pahala di dalam hubungan mempengaruhi akhlak di antara hubungan anta dengan Allah, maka puasa akan mempengaruhi akhlak hubungan anta dengan sesama manusia. Pada hari kiamat pun nanti pahala itu akan diwujudkan oleh Allah dengan berbagai macam wujud. Kalau di beberapa hadis dikatakan ketika pada hari kiamat nanti malaikat akan mengatakan hadza amaluka sholeh, hadza, ini. Kata-kata hadza itu menunjukkan sebuah isyarat. Isyarat kepada perkara yang hadir dan juz'i. Hadza, ini pahalamu. Maknanya menunjukkan sesuatu yang ada. Itu pula di dalam beberapa hadis yang dikatakan bahwasanya yang namanya Al-Quran akan menjadi penyelamat dan anis. Mana anis ini teman yang akan menemaninya dikubur sampai hari kiamat. Menunjukkan bahwasanya memang akan diwujudkan oleh Allah dengan wujud yang berbeza. Itu adalah salah satu daripada mazhab ahli sunnah dalam bagaimana cara kita memahami dosa dan pahala. Yang mengatakan bahwasanya nanti pahala dosa itu ketika Anda dikubur akan diwujudkan dengan orang jahat yang akan memukuli Anda dikubur sampai hari sampai hari kiamat. Wa khutima ala wudu'ihi bi khatamin wa rufi'a lahu tahtal arsy fala yazalu yusabbihullaha ta'ala wa yuqaddisuhu wa yuktabu lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah. Dan pahala wudu dengan doa-doa tersebut itu akan terus bertasbih kepada Allah dan mensucikannya sampai hari kiamat, dan pahala daripada tasbih tersebut. Jadi kalau kita berwudu dengan semua doa ini, pahala itu akan diwujudkan oleh Allah menjadi makhluk hidup dan diletakkan di atas, di bawah arsy, dan pahala ini yang hidup ini akan terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala daripada tasbih ini diberikan ke siapa? Diberikan kepada orang yang membaca doa tersebut sampai hari kiamat. Maknanya kita hanya berwudu sekali, tapi pahala kita akan terus beranak pinak, akan terus beranak dan mempunyai riba. Tapi ini riba yang halal, riba yang halal. Wajtanib fi wudu'ika sab'an. Setelah menjelaskan tentang doa, kemudian Imam Ghazali akan menjelaskan pasal perkara-perkara yang makruh dilakukan di dalam wudu. Wajtanib fi wudu'ika sab'an.
jauhi 7 perkara di dalam wudhumu, dan ini adalah perkara-perkara yang apa namanya? Perkara-perkara yang makruh. Apa? La tanfut yadaika fataruk syalma. Jangan buat macam ini. Apa namanya ini Ustaz Sufi? Jadi kan kalau sudah berwudu kan basah kan? Di apa? Kalau orang Indonesia cakapnya diciprat-cipratkan. Apa Melayu cakapnya? Renjis. Renjis. Habib. Ayo, renjis buat macam ini. Kenapa seperti itu kok tidak boleh? Karena ada unsur seperti Anda itu tabarri minal ibadah. Macam Anda itu apa namanya? Menghilangkan asal ibadah Anda. Begitu pula jangan dikeringkan. Habis wudu Anda apa namanya? Towel Anda keringkan. Jangan buat semacam itu. Kenapa? Karena ada unsur itu apa namanya? Itu menghilangkan sisa-sisa daripada ibadah, bagi daripada ibadah. Biarkan dia kering-kering apa sendiri. Begitu pula kalau Anda sholat kemudian Anda sujud, ketika di dahi Anda itu ada kotoran, jangan Anda hilangkan ketika sholat ya. Jangan Anda hilangkan, biarkan saja. Setelah sholat baru Anda apa? Hilangkan. Kenapa? Karena di situ ada unsur menghilangkan baki dan sisa daripada apa? Ibadah. La tanfut yadaika fatarasyul ma. Sebelum itu ada beberapa doa lagi, kejap ya, yang disebutkan di dalam Marokil Ubudiyah. Apa itu? Dibilang barang siapa yang sudah membaca doa-doa ini, kemudian membaca lagi inna anzalnahu, ini surat Al-Qadar 3 kali. Barang siapa yang membaca surat Al-Qadar 1 kali setelah dia berwudu, dikatakan dia akan ditulis daripada apa? Siddiqin. Dan kalau dia membaca 2 kali, maka dia akan ditulis di diwan, di list para syuhada. Wa man qara'aha salasan hasyarahullahu mahsyarul anbiya. Barang siapa yang membaca 3 kali inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka dia akan setelah wudu ya, maka dia akan dibangkitkan bersama para nabi, seperti di dalam hadis. Dan setelah Anda membaca surat itu, Anda disunahkan juga untuk mengatakan, untuk berdoa, Allahumma gfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki wa la taftinni bima zawaita anni. Dan disunahkan itu, Anda itu setelah Anda berwudu, jangan dibatalkan langsung. Kalau memang Anda itu batal, hendaklah langsung berwudu lagi. Maknanya jangan sampai Anda itu berkegiatan dalam keadaan tidak berwudu. Maknanya disunahkan Anda itu idamatul wudu, daimul wudu. Kenapa? Karena kalau ada orang itu daimul wudu, maka musibah nak datang itu susah. Begitu pula ada hadis yang mengatakan daimul wudu itu menjadikan rizki itu banyak. Kemudian kita kembali ke hal-hal yang dimakruhkan di dalam wudu. Yang pertama adalah apa tadi itu? Renjis atau menciprat-cipratkan air. Yang kedua adalah walatal tim wajhaka wa ra'saka bil ma'i latman. Jangan Anda itu kalau berwudu macam ini. Jadi airnya itu buat macam ini. Apa namanya? Jangan pukulkan air ke muka Anda. Terus macam mana Habib? Anda ambil air, Anda buat macam ini. Pelan-pelan. Jangan tengok orang macam itu Ustaz Sufi. Macam ini. Itu namanya apa? Anda memukulkan air kepada diri Anda sendiri. Wala taltim wajhaka wa ra'saka bil ma'i. Jangan Anda itu menamparkan air ke mukamu dan ke kepalamu. Kemudian hal yang makruh yang ketiga adalah wala tatakallam fi asna'il wudu. Jangan berbicara ketika Anda itu berwudu, kecuali dalam keadaan udur. Begitu pula jangan berbicara ketika Anda itu ditandas, ketika Anda itu mandi. Kalau ada udur tidak ada masalah walaupun Anda bugel. Kalau ada udur. Kalau tidak ada udur, makruh untuk berbicara dalam keadaan apa? Masih dalam Anda itu dalam keadaan tengah-tengah
berwudu. Wudu dulu, setelah wudunya selesai, baru Anda apa? Berbicara. Begitu pula kalau Anda sedang membaca Al-Quran, jangan berbicara. Kenapa? Karena Al-Quran itu Anda sedang borak dengan Allah. Bagaimana borak dengan Allah Anda putus, kemudian Anda borak dengan orang lain. Ada beberapa case disunahkan Anda itu untuk memotong diperbolehkan Anda itu untuk memotong dengan perkataan orang lain, kadangkala wajib. Macam mana kalau Anda tengok ada orang nak jatuh di sebuah lubang dan dia tidak tahu, kemudian Anda dalam keadaan berwudu, ketika itu wajib hukumnya Anda beritahu, walaupun Anda dalam keadaan berwudu, karena kalau Anda tidak beritahu, orang itu bisa terjatuh ke dalam lubang dan dia boleh mati. Wala tazid fil ghusli ala salasi marrad, dan jangan tambah. Dan kalau Anda itu membasuh bagian tubuh, jangan lebih daripada berapa? 3 kali. Jangan lebih daripada 3 kali. Kalau lebih daripada 3 kali itu hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Kejap. Ayo. Dan ada beberapa case di mana kurang daripada 3 kali itu malah sunnah, dan kadang malah wajib. Macam mana itu? Kalau Anda wudhu 3 kali, Anda akan keluar daripada waktu sholat. Daripada waktu ketika itu, tak ya Anda wudhu 3 kali, cukup 1 kali, yang penting Anda sholat di dalam waktu. Wala tatakallam fi asna'il wudu, wala tazid fil ghusli ala salasi marrad. Ayo. Wala tukthir sabbal ma'i min ghairi hajah bi mujarradil waswasah. Ini penting nih. Jangan Anda itu banyak menuangkan air. Maknanya jangan banyak memakai air ketika Anda itu dalam keadaan berwudu. Maknanya pakailah secukupnya. Jangan banyak memakai air dalam keadaan berwudu ketika Anda itu membasuh tangan. Anda guna 40 liter. Apa itu? Membasuh tangan 40 liter itu Anda nak buat apa itu? Kalau Anda itu banyak banyak guna air itu bimujarrodil waswasah. Karena waswasah. Waswasah itu apa ya? Waswasah itu Anda ragu terhadap sesuatu, tapi keraguan itu tidak berdasarkan dalil. Jadi macam ini. Tadi saya itu kena apa tidak ya? Maksudnya tadi itu ibu jari saya terkena air apa tidak? Padahal ini basah semua, cuma ada satu sikit yang tidak basah. Semuanya basah, hanya ada sikit yang mungkin basah, mungkin tidak. Anda waswasah. Akhirnya Anda ulang semua. Itu namanya waswasah. Apa itu? Anda mengira sesuatu belum Anda buat, tapi tidak ada dalilnya. Ada lagi lainnya waswasah, kalau Anda buat sesuatu, Anda ulang sesuatu, tapi ada dalilnya. Contohnya, ketika Anda berwudu, kaki Anda itu yang tumit masih kering. Tadi ini kena air atau tidak ya? Lebih baik kita kita basuh. Kenapa? Ada dalilnya. Anda ulangi basuh kaki, karena ada dalilnya. Apa itu? Ada yang kering. Tapi waswasah itu tidak ada dalilnya. Ini perbedaan antara waswasah dan selain waswasah. Dan waswasah itu kalau sudah kena susah. Kalau sudah kena nak sembuh itu susah. Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur Sahibul Bughiyah mengatakan bahwasanya waswasah ini penyakit jiwa. Penyakit penyakit jiwa. Dan kalau orang itu kena waswasah biasanya nak sembuh susah, dan boleh jadi nanti akan mengarah kepada kegilaan. Dan biasanya waswasah itu waswasah itu akan bermula daripada bersuci. Dia akan datang daripada bersuci. Dan biasanya yang kena waswasah itu Syafi'i madhab. Madhabnya Syafi'i. Karena memang sedikit pelik di dalam berwudu. Saya tak pernah jumpa orang Maliki waswasah. Saya tak pernah jumpa orang Hanafi waswasah. Tapi saya banyak jumpa orang Syafi'i waswasah. Dulu ada satu orang sudah tua, Ustadz Habib pula. Saya nak sebut namanya, saya takut Ustadz Sufi kenal. Tapi kok 70% Anda kenal, sudah tua.
Mungkin payahlah sudah. Kenapa Habib ini bagaimana waswasahnya? Waswas dalam takbir. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Itu terus macam itu. Sampai orang itu apa? Rukuk, jamaah rukuk, dia masih belum takbiratul ihram. Ini adalah penyakit. Ini adalah apa? Penyakit. Dulu ada sebuah cerita, satu orang ini waswasah di dalam sholat. Dia merasa apa waswasnya dia? Dia merasa di dalam poketnya itu ada najis. Loh, kalau Anda tengok ada sesuatu, oh bau, najis, jelas. Tak ada apa-apa, tapi dia merasa mungkin ada tainya semut, mungkin ada tainya cicak, terus macam itu. Terus datang ke Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Habib, saya ini kena waswasah sampai saya takut saya ini mungkin nak gila. Apa sebab waswasah Anda? Saya merasa sholat saya ini najis ya Habib. Sholat saya ini saya bawa najis dan sholat saya tak sah. Oke. Anta cari kotoran hewan. Cari kotoran hewan. Alamak, cari kotoran hewan. Dia cari. Baru 5 langkah, dia balik lagi. Habib, kotoran hewan yang bisa dimakan atau tak bisa dimakan, Habib. Karena memang di dalam madzhab Syafi'i, kotoran hewan yang bisa dimakan, ada pendapat kuat dia suci. Macam kotoran kambing, kotoran lembu, ada pendapat kuat dia suci. Tapi kotoran yang tidak bisa dimakan, pendapatnya lemah. Tapi pendapat terkuat, kotoran hewan yang bisa dimakan atau tidak, sama-sama apa? Najis. Sama-sama apa? Najis, katanya Habib Abdurrahman. Cari kotoran hewan yang tak bisa dimakan. Dia cari kotoran keledai. Ini Habib bisa dapat kotoran keledai. Oke, letak di poket Anda sholat. Dan tak ya, diulang. Saya yang tanggung dosanya nanti. Habib, macam mana? Sudah. Diam dan lakukan perintah saya. Sudah bukan was-wasah lagi nih. Yakin sholatnya apa? Tak sah. Ya sholat aja macam itu. Esok antar sholat lagi, bawa lagi ya itu apa namanya kotoran itu. Bawa. Setiap sholat dia bawa. Setiap sholat dia bawa. Tak lama dia sembuh. Tak lama dia apa namanya? Tak lama dia sembuh. Habib Abdurrahman Al-Masyhur mengatakan bahwasanya memang ada pendapat dalam madzhab Syafi'i mengatakan kotoran hewan yang tidak bisa dimakan itu apa? Suci. Abdurrahman Al-Masyhur mentaklid pendapat itu untuk mengobati siapa? Untuk mengobati orang yang mempunyai penyakit waswasah. Waswasah itu kalau bukan penyakit jiwa, ya menentang agama. Ya menentang apa namanya agama. Tapi rata-rata waswasah adalah penyakit jiwa, maknanya Anda kena ke dokter jiwa, kena ke psikolog. Bukan apa? Anda kena ke psikolog. Bagi orang yang mempunyai penyakit waswasah itu ada setan yang mengganggunya, namanya apa? Walhan. Setan yang sering mengganggu orang dan menyebabkan waswasah itu namanya apa? Walhan. Dikatakan bahwasanya ada setan, ada iblis ya, berbeza. Ada setan, ada iblis. Apa bezanya Habib? Iblis itu adalah atuknya setan. Jadi iblis adalah orang apa namanya jin pertama yang menentang Allah itu namanya siapa? Iblis. Anak cucunya iblis namanya siapa? Setan. Lah iblis itu mempunyai 9 anak. 9 anak. Dibilang wa dzakara ba'duhum annal li iblisa tis'atan minal walad. Iblis mempunyai 9 anak. Dan 9 anak itu mempunyai nama yang berbeza-beza dan tugas yang berbeza-beza. Ada anak namanya Khonzab. Khonzab. Dia adalah setan yang membuat waswasah di dalam sholat. Ada yang namanya Walhan yang membuat waswasah di dalam toharoh. Ada yang namanya Zalambur. Siapa itu Zalambur? Namanya Zalambur. Dibilang itu adalah orang yang kacau peniaga-peniaga di pasar. Macam mana kacau? Dia akan membisiki peniaga-peniaga itu, betul engkau tipu. Kalau engkau tipu ini untungmu akan lebih banyak. Ada lagi yang nomor 4 namanya Al-A'war.
Al-A'war. Itu adalah orang yang sering membuat mengganggu dan menjerumuskan orang-orang ke dalam zina. Macam mana? Dia akan meniup zakarnya laki-laki dan meniup kemaluannya perempuan. Macam zakarnya kaki macam gatal. Perempuan juga gatal. Akhirnya terjadilah berzina. Setan yang sering meniup-niup kemaluan laki-laki dan perempuan itu namanya siapa? Al-A'war. Yang kelima namanya wasnan. Itu adalah setan yang buat kita mengantuk agar tidak sholat. Allah, kalau sudah subuh, mata berat sangat. Mata berat. Saya itu punya kawan dulu. Ya Allah. Mengantuk ketika adzan subuh. Adzan subuh tidur, belum tidak sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia cakap, saya tak tahu Habib. Saya itu tak mengantuk, tapi dengar orang mengaji saya mengantuk. Itu setan tahu. Anda kena Anda kena lawan. Yang keenam namanya tibir. Adalah syaitan al-musibah. Syaitan yang mengganggu orang ketika orang itu mendapat musibah. Nanti kan lamanya orang ya, kalau ketika mendapat musibah ya pukul-pukul, kalau perempuan jambak-jambak rambutnya, robek-robek ini. Pernah tengok yang macam itu, Ustaz Sudi? Kalau dulu di Arab itu dibilang naihat. Ketika orang ketika meninggal, nanti perempuan itu datang ke kuburnya, pukul-pukul kuburnya. Nanti ada yang sampai melompat di liang lahatnya juga, ada yang menangis, ada yang sobek-sobek baju. Itu namanya setan yang buat semacam itu, namanya tibir. Yang ketujuh adalah dasim. Dasim itu adalah setan yang makan bersama manusia kalau orang tersebut tidak membaca berdoa, dan ikut masuk rumah, kalau ketika masuk rumah tak cakap bismillah dan tidak mengucapkan assalamualaikum, dan tidur tidak membaca doa, semua akan diikuti oleh setan yang namanya siapa? Dasim. Yang kedelapan siapa namanya? Matun. Siapa namanya? Matun. Dan ada juga yang mengatakan matun ini namanya masud. Dan itu adalah setan yang suka hoax atau share berita-berita yang tak benar. Jadi ada berita di WhatsApp, dia share. Berita-berita palsu, dia share. Itu maknanya dia tertipu dengan setan namanya siapa? Masun atau masud. Dan yang terakhir adalah al-abyad. Biasanya al-abyad ini setan yang mengganggu orang-orang yang soleh, mengganggu orang-orang yang soleh. Yani orang soleh pun juga mempunyai setan. Setannya mungkin kalau setannya orang-orang soleh ini yang mengganggu, yang membisik-bisik kepada orang soleh ini, mungkin kelayakannya sudah profesor. Sudah profesor. Namanya abyad. Inilah 9 daripada anak cucu iblis yang mempunyai tugas masing-masing. Wallahu a'lam. Wala tatawaddo bil ma'il musyammas, dan jangan sekali-kali Anda itu berwudu dengan air musyammas. Mana musyammas itu air yang dipanaskan atau menjadi hangat dengan matahari. Tapi mempunyai syarat ya, ini ada sekitar 9 syaratnya. Di antaranya itu jangan air musyammas itu sekiranya air yang terletak di bekas selain emas dan perak, di bekas besi, di bekas kuningan, nanti diletakkan di atas di bawah matahari, dia akan menjadi sedikit hangat. Nah, ketika dia itu hangat, di atas air itu ada semacam zuhumah. Zuhumah ini macam ada amis-amisnya, ada bau-baunya. Kalau Anda pakai air musyammas ini, ditakutkan nanti kulit Anda itu akan ada sopak yang putih-putih itu. Apa Malaysia kata tadi? Panau. Bukan panau. Panau itu mudah untuk diobati. Sopak yang biasanya saya sering jumpa budak-budak itu macam putih sininya,
Ya, panau. Sininya nanti ada yang putih. Panau di sini panggil panau. Panau itu bukan yang putih-putih sikit sini terus diobatin dia hilang. Bukan Ya, itu. susah bi panau kalau nak diobat. Oh. Orang Indonesia panau itu yang sikit-sikit jamur-jamur dan sikit sini itu diobati hilang. Ada yang memang dia punya penyakit kulit, bukan panau, Abdullah Bilbaki, bukan Pak. Bukan Hanif. panau. Apa nih? Apa nama dia? Orang Indonesia cakapnya sopak. Iya, mungkin sopak. Bahasa Arabnya baros. Maknanya musyammas itu kalau Anda pakai, dia akan menyebabkan diri Anda itu bisa baros, tapi mempunyai banyak sekali syarat. Di Malaysia mungkin syaratnya tidak akan terpenuhi. Kenapa? Karena di antara syaratnya itu harus di tempat yang panas, di negara yang panas. Nusantara ini bukan negara yang panas. Apa negara yang panas itu? Hadramut, terus Hijaz, Saudi itu panas. Jordan tak, dingin. Malaysia, Indonesia itu bukan negara yang panas. Maknanya musyammas di dalam negara kita, kerajaan kita tidak akan terpenuhi syaratnya. Wala tatawaddo bil musyammas. Wala minal awanis sufriyah. Begitu pula jangan Anda itu ambil air. Yang mana air itu diletakkan di dalam bekas sufriyah. Sufriyah itu yang warna kuning. Apa ya? Bekas tembaga kot. Jadi ada macam besi, kan besi warnanya kan putih kan. Ada yang warnanya kuning. Apa namanya di sini? Tembaga. Jadi kalau seandainya bekasnya daripada tembaga, jangan Anda ambil air daripada situ. Kenapa ya? Karena ada bahayanya. Wadzalika min jihati tib, yakni mungkin akan buat kulit Anda sakit, Anda mungkin akan tertular kuman atau apa. Karena itu hukumnya apa? Makruh. Pendapatnya Imam Nawawi, air musyammas tidak makruh. Imam Nawawi pendapatnya mengatakan air musyammas tidak makruh. Kenapa? Hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Tapi itu bertentangan dengan pendapat terkuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Walaupun hadisnya dhaif, akan tetapi tetap dikatakan itu makruh karena ada potensi. Kalau Anda pakai air musyammas atau air sufri yang diletakkan di dalam bejana tembaga itu akan membuat diri Anda sakit dan kulit Anda itu bisa rusak nanti. Fahadhi sab'ah makruhatun fil wudu. Dan 7 perkara ini makruh di dalam 7 perkara ini makruh di dalam wudu. Wa fil khabar anna man dzakarallaha ta'ala inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullah. Wa man lam yadhkurillaha lam yadhkur minhu illa ma asabal ma'u. Dan di dalam sebuah khabar, dalam sebuah hadis bahwasanya barang siapa yang berzikir kepada Allah, membaca doa-doa disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam wudunya, maka Allah akan mensucikan semua tubuhnya. Kenapa? Karena yang namanya wudu itu, seperti dikatakan tadi oleh Imam Ghazali, mempunyai faedah, dia akan mengeluarkan semua dosa-dosa yang ada di dalam tubuh Anda. Ketika Anda sholat, beberapa dosa akan turun, akan terpadamkan. Begitu pula ketika Anda berwudu, sebagian dosa juga akan hilang. Cuma kalau Anda tidak membaca doa ketika Anda berwudu, maka yang hilang daripada dosa daripada tubuh Anda itu hanya yang ada di dalam bagian tubuh. Maknanya kalau Anda berbuat dosa dengan tangan Anda, ya tangan Anda saja yang dosa tangan Anda yang akan hilang, tapi dosa dada, dosa betis, dosa paha, semuanya tidak akan hilang. Dosa zakar tidak akan hilang. Dosa lidah tidak akan tidak akan hilang. Tapi kalau Anda membaca doa ketika dalam wudu, maka semua dosa yang ada di dalam diri Anda itu akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yadhkurillaha lam yadhkur minhu illa ma asabal ma. Dan barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah, maka tidak akan suci daripada dosa kecuali anggota tubuh yang terkena kecuali yang terkena air. Di sini apa dikatakan oleh sama aja.
Jayidan. Dengan ini selesai sudah adabul wudu, insya Allah pertemuan akan datang kita akan masuk adabul ghusli minal janabah. Better kita berhenti sini daripada kita tertinggal sedikit lagi. Better kita selesaikan adabul ghusli minal janabah dengan kelas yang baru kita akan datang. Sekarang siapa yang ada pertanyaan? Silahkan. Apa? Mohon komentar Habib atas dakwaan bahawa doa-doa ketika membasuh anggota wuduk yang diajar oleh Imam Ghazali ini tiada sandarannya daripada hadis Rasulullah SAW. Oh, tak. Sudah dikatakan daripada awal makna tidak ada sandarannya. Terus ada sebuah istilah ya di dalam fuqaha bahwasanya ketika para fuqaha itu mengatakan hadis ini tidak ada sandarannya. Bukan maknanya tidak ada sandaran sama sekali. Berbeda dengan muhaditsun yang mengatakan ketika tidak ada sandarannya, maknanya tidak ada sandaran sama sekali. Fuqaha ketika mengatakan tidak ada sandarannya, maknanya tidak ada sandarannya daripada hadis sahih dan hasan. Memang benar. Tapi dia ada sandarannya daripada hadis dhaif atau selain daripada hadis hasan atau hadis sahih. Tapi tetap ada sandarannya, cuma sanadnya tidak kuat. Dan di dalam fadhailul a'mal, hadis dhaif ini bisa untuk dipraktikalkan, bisa untuk dipraktekkan, bisa untuk dilakukan. Karena itulah makna. Dan sering itu guru saya Syekh Ba'udhan ketika mengatakan bahwasanya hati-hati ya ketika fuqaha mengatakan la aslalahu, tidak ada sandarannya, tidak ada asalnya, maknanya la aslalahu sahihun. Tidak ada sandaran yang sahih. Loh, karena memang dari awal doa-doa ini semuanya apa? Fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal. Maknanya tentang fadilah amal. Antara amalkan sila, tak amalkan tidak ada masalah. Di nihayah semua ini adalah doa. Jangan kita itu menjadi seperti Wahabi. Mereka itu mempunyai kaidah macam ini. Wahabi itu mempunyai kaidah bahwasanya yang tidak dilakukan Rasulullah itu haram. Ini tidak ada hadisnya. Loh, memang tidak ada hadisnya. Tapi belum tentu yang tidak ada hadisnya itu haram. Anda kenapa paham itu? Ahli sunnah memandang perkara haram itu tidak seperti Wahabi memandang perkara haram. Kalau Wahabi memandang perkara haram itu yang tidak ada dalilnya. Itu haram. Menurut Wahabi. Ahli sunnah memandang perkara haram adalah yang ada larangannya. Beza, Sufyan. Ada hadis dan hadis itu melarang, itu namanya haram. Contohnya Nabi mengatakan jangan minum khamr, itu haram karena ada hadis yang melarang, Tapi ketika perbuatan tidak ada larangannya dan Rasulullah tidak cakap boleh atau tidak, tapi secara umum perkara ini masuk di dalam kuliatus syariah. Contohnya saya berdoa, Allahumma, ya Allah, berikan saya kereta yang bagus. Contoh, saya berdoa seperti itu. Apakah lafadz ini ada daripada Rasulullah? Anta nak cari ke kutubus sittah, anta tambah lagi kutubus tis'ah, anta tambah lagi kutub khamsata asyar, Anda tak akan Tak akan jumbo. Tapi apakah ketika Anda tidak menjumpai sesuatu yang tidak ada daripada Rasulullah, Anda katakan itu haram? Kan tidak bisa seperti itu. Karena cara berpikir seperti ini adalah caranya Wahabi. Itulah perbedaan bagaimana Wahabi itu menyikapi. Loh, doa-doa ini tidak ada sandarannya terhadap Rasulullah. Maknanya ini adalah perkara yang haram. Oh, tidak. Ahli sunnah tidak ada dalil penghalalan, bukan berarti itu haram. Makna haram adalah ketika ada dalil yang melarang. Sangat jauh berbeza. Jauh berbeza. Dan itu akan sangat berpengaruh, terutama di dalam masalah makanan ya. Dalam masalah makanan. Bagaimana kalau seumpamanya makanan itu, kalau menurut mazhabnya Wahabi, makanan adalah makanan yang halal
adalah makanan yang ada dalil penghalalan daripada Rasulullah. Di Malaysia tak ada yang halal. Lah nasi lemak ada dalilnya, wala roti tampal ada dalilnya, wala TOS ada dalilnya, wala teh tarees ada dalilnya. Di apa namanya? Di Melaka ada makanan apa Ustaz Budi yang sedap? Asam pedas, Habib. Asam pedas, alamak bid'ah. Tidak ada apa namanya? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ahli sunnah sangat bijaksana. Ketika dia tengok makanan, apakah ada dalil pengharamannya, Sufyan? Coba cari dalil pengharaman asam pedas. Dia nak jumpa sampai kitab Naruto pun dia tak akan apa namanya? Dia tak akan jumpa. Inilah bagaimana cara ahli sunnah dan cara Wahabi untuk memandang apa itu halal, apa itu haram. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Assalamualaikum Habib. Saya kurang jelas tentang maudhi'u tahzif. Maudhi'u tahzif inilah, maudhi'u tahzif. Nih. Apa ini namanya? Ujung ini. Ya, anak rambut. Anak rambut. Hah? Anak rambut, Habib. Anak rambut, Masya Allah. Bila dia menikah nih rambut sudah punya anak. Itu namanya apa? Tahdzif. Saya tak tahu bahasa Melayunya apa. Di dalam bahasa Indonesia pun tak ada namanya. Di dalam bahasa Arab namanya tahdzif. Namanya apa? Tahdzif. Biasanya perempuan itu dia akan cukur ini. Dia akan apa namanya? Cukur. Agar wajahnya itu tampak lebar. Ini bukan perempuan Melayu ya. Perempuan Arab zaman dahulu. Dia akan cukur ini. Agar wajahnya tampak apa? Lebar. Mungkin mereka itu merasa ketika wajah lebar itu apa? Cantik. Anda tengok orang Korea tuh, ketika wajahnya itu kecil, cute. Lalu mereka kalau berfoto jauh agar tampak apa? Agar tampak cute. Agar tampak subhanallah. Ada berbeza-beza. Ada apa namanya berbeza. Orang Arab pada zaman dahulu perempuannya ini dihilangkan agar wajahnya itu sempurna dari sini ke sini. Dan ini tidak ada apa namanya, tidak ada rambutnya. Karena itu namanya tahdif. Kata-kata tahdif diambil dari kata-kata hadf yang maknanya memadamkan, menghapus atau menghilangkan. Karena memang ini biasanya oleh perempuan dihilangkan. Nah, ini alal mu'tamad dia itu daripada muke. Daripada apa? Muke. Daripada muke, Anda kena apa namanya? Anda kena basuh semua. Anda kena basuh. Wallahu a'lam. Sila. Habib, ada soalan tentang air musyammas. Yakni kalau di Malaysia ini cuaca panas, jadi air yang keluar dari bilik air itu pun panas. Tak. Malaysia bukan negara panas. Malaysia bukan negara panas. Cuaca panas belum tentu negara itu panas. Gitu. Maknanya negara panas itu memang dia itu panas. Anda kalau tengok Hadromut, panasnya Malaysia itu tak ada apa-apanya dengan panasnya apa? Hadromut. Dan Hadromut itu panasnya 8 bulan dan memang benar-benar panas. Itu namanya daerah yang panas. Daerah yang panas. Malaysia atau Indonesia ketika panas itu bukan panas, apa ya cakapnya ya? Gerah. Apa gerah itu bahasa Melayu? Jadi berkeringat. Apa? Berkeringat. Di Hadromut macam itu panas, benar-benar panas yang membakar. Yang apa namanya? Yang membakar. Karena itu ketika dikatakan daerah yang panas, dimisalkan Hadromut dan Hijaz. Makna Hijaz, Mekah dan Madinah, dan desa-desa di antara Mekah dan Madinah. Itu adalah daerah yang panas. Malaysia bukan daerah yang panas. Maknanya syaratnya ma'ul musyammas di Malaysia tak terpenuhi. Begitu pula di Thailand, di Indonesia tak terpenuhi. Ayo. Nak tanya lagi? Ada soalan lagi ke? Sila. Ada yang nak tanya? Boleh, insyaAllah. Kalau soalannya panjang, pakai voice saja. Imam Ghazali ini Masya Allah ya. Memang benar-benar beliau itu macam memix
antara fikih, akidah, dan tasawuf. Dan itulah makna daripada Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Ilmu agama bukan hanya ilmu fikih, ilmu agama bukan hanya ilmu tasawuf, ilmu agama bukan hanya ilmu akidah, akan tapi ilmu agama itu adalah gabungan daripada segala ilmu. Anda tengok di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang mana kitab ini kitab tasawuf, di dalamnya ada apa namanya kitab fikihnya, ada akidahnya, ada macam-macam. Begitu pula kalau Anda tengok Ihya Ulumuddin, ada akidahnya, ada tasawufnya, ada fikihnya, ada tarikhnya, ada sejarahnya, ada sirahnya, ada macam-macam. Karena itulah yang maknanya ilmu agama. Ilmu agama itu bukan hanya satu ilmu, tapi gabungan daripada banyak sekali ilmu. Rata-rata orang yang merusak agama itu adalah orang yang hanya belajar satu fak ilmu saja, tapi tidak menekuni fak-fak yang lain. Jangan sampai kita itu menjadi seseorang Ustaz Sufi, Masya Allah, PhD di dalam fikih, bodoh di dalam usul fikih. Masya Allah, PhD di dalam usul fikih, bodoh di dalam akidah. Itu bukan agamawan. Ketika Anda itu menjadi orang ahli agama, Anda menjadi seorang ustadz, Anda kena ahli di dalam segala ilmu. Cuma memang ada beberapa ilmu itu, jiwa kita lebih condong ke situ. Macam saya pribadi, saya lebih condong kedua ilmu kalam dan ilmu fikih. Cuma bukan maknanya saya tak tahu tafsir. Bukan maknanya saya tak tahu hadis. Saya tahu basic-basicnya tafsir, basic-basicnya hadis. Saya tahu. Cuma memang takhusus saya, takhusus fikih dan ilmu kalam memang semacam itu harusnya. Para ulama semacam itu. Ketika Anda tengok Imam Razi, ahli akidah, bukan maknanya tak tahu tafsir, bukan maknanya tak tahu fikih, bukan maknanya tak tahu ilmu-ilmu yang lain. Mereka itu ulama di dalam segala ilmu. Cuma ada satu ilmu yang mereka lebih hebat daripada ilmu-ilmu yang lain. Itulah yang namanya ilmu agama, dan itulah fikrah proyek utama kenapa kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitabnya Imam Ghazali yang lain dibuat. Wallahu a'lam bishawab. Habib, apa bezanya waswasah tadi dan Aywa. juga orang yang mungkin mengambil ringan tentang contoh mengambil wuduk itu terlalu ringan, kerana tak nakkan waswasah itu, tapi dia mungkin kerana lebih baik meninggalkan waswasah macam itu, tapi terlampau ringan perbuatannya. tak ada masalah, terlampau ringan tak terlampau ringan itu bukan tolak ukur. Yang penting Anda sudah merasa bahwasanya segala bagian tubuh Anda itu sudah terkena air. Bukan hakikatan, tapi dhannan saja. Anda mengira sudah kena air, selesai. Memang yang benar semacam itu. Kalau di atas semacam itu, potensi terkena waswasah itu apa? Besar, Ustaz Sufi. Dan itu tidak dikatakan amik ringan. Karena memang wudhu itu ringan saja. Wudhu itu apa namanya? Ringan. Di atas itu Anda betul kena waswasah. Sudah? Okey, saya rasa itu saja untuk malam ini, insyaAllah. Mungkin ada soalan-soalan lain boleh tanya pada minggu hadapan, dan kita terima kasih kepada guru kita Sayyidina Habib Hadi Zainal Abidin Baqi Sekaf di atas kelapangan masa beliau pada malam ini untuk membahaskan menyambung pengajian kita pada malam ini daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada para sahadah, ada orang-orang tua kita, Syed Hassan Al-Qadri, ada Syed Fadli, ada ramailah Syed yang ada malam ni, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang menonton secara live di Facebook Masjid Rasul, dan juga yang berada dalam live dalam Google Meet sini. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dengan Habib pada minggu depan, Habib, insyaAllah. Kita doakan agar Allah SWT permudahkan urusan Habib, permudahkan urusan pembelajaran, pengajian beliau, dimudahkan urusan kelas-kelas dan sebagainya, diberi kesihatan, sihat walafiat keluarga beliau yang berada di Malaysia maupun yang berada di Indonesia dan ataupun yang di mana-mana sahaja. Dan juga sahabat-sahabat kita diberikan kesihatan, sihat walafiat semuanya. Dan sampai itu saja saya rasa untuk malam ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Mohon maaf daripada kami, Masjid Rasul, saya di atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Terima kasih. Terima Terima kasih, Tuan Sufi. kasih Tuan Syed Fadli. Terima kasih.